Please start, sir. Good morning, students. हिजो मैले लङ क्वेसन एन्सर अन्तर्गत तिमीहरूले क्वेसन ब्याङ्कमा सोधेको डेरिभेटिभ सम्बन्धी फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथडका केही समरी बनाएँ। अरू पनि केही अप्ठ्यारो छ भने कमेन्टमा राख्नु, त क्लासमा भइसकेको रहेछ। तर पनि केही अप्ठ्यारो छ भने कमेन्टमा राख्ने र च्याप्टरको चुनाव कुन च्याप्टर म्याथमेटिक्समा कुन च्याप्टर बढी अप्ठ्यारो भइरहेको छ त्यो पनि कमेन्टमा राख्दा राम्रो हुन्छ। आज म सर्ट क्वेसन एन्सर अन्तर्गत एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको एल हस्पिटल्स रुलले के भन्छ? फाइन्ड द लिमिटिङ भ्यालु बाई युजिङ डेरिभेटिभ। त्यस कारण यसलाई एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा राखिएको छ। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभको एल हस्पिटल्स रुल। एल हस्पिटल्स क्वेसन ब्याङ्कबाट मैले ल्याएको छु क्वेसनहरू। क्वेसनकै रूपमा लेख। क्वेसन नम्बर 1, युजिङ एल हस्पिटल्स रुल evaluate limit x tends to 0, 10x minus x divided by x minus sin x। यो तिमीहरूको दुई पटक सोधिसकेका छ एक्जाममा, त्यो पनि लेखिहाल। 2070 सेट सी अनि त्यसपछि 2075 सेट ई दुई पटक सोधेको छ र तिमीहरूले एक्सर्साइजमा पनि बनाइसकेका रहेछौ। फेरि पनि हेर कसरी बनाउने। एल हस्पिटल्स रुल। व्हाट इज द स्टेटमेन्ट अफ एल हस्पिटल्स रुल? व्हेन फंक्शन limit of function is of the form fx divided by gx, that is numerator and denominator both are function of x, and if we put x equal to 0 limiting value, if this function has 0 by 0 or infinity by infinity form, then L Hospital's rule says that differentiate numerator and denominator separately with respect to x. This is the statement of L Hospital's rule. So first check the form. If we put x equal to 0, then this tan 0 is 0 minus 0, that is 0. Again 0 minus 0, 0. That is, this is of the form 0 by 0. Write down here 0 by 0. This function is of the form 0 by 0. So by use L Hospital's rule. What is the meaning of L Hospital's rule? That is, we have to differentiate numerator and denominator separately with respect to x. And derivative of 10x is sec square x. And derivative of x is 1. Again, in the derivative of denominator, derivative of x is 1 and derivative of sin x is cos x. सक्छौ भने यहाँ by using L Hospital's rule लेखेको हामी। By using L Hospital's rule, अब फेरि x को ठाउँमा 0 राखेर चेक गर। त्यो 0 by 0 अथवा इन्फिनिटी by इन्फिनिटी आउनु हुँदैन। आयो भने फेरि रिपिट गर। अब हेर त x को ठाउँमा 0 राख्दा sec 0 भनेको 1, स्क्वायर गर्दा 1 हुन्छ, 1 minus 1 0, numerator is 0। यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा cos 0 भनेको 1, 1 minus 1 फेरि 0, भन्नाले 0 by 0 फर्म घटेको छ। त्यसकारण फेरि हेर त यहाँ लेख, this function again takes the form 0 by 0. So again repeat the L Hospital's rule. So differentiate numerator and denominator separately with respect to x. And what is the derivative of sec square x? Which is 2 sec x. Again derivative of sec x is sec x into 10x. And derivative of 1 is 0. And divided by, again derivative of 1 is 0 and derivative of cos x is minus sin x. So minus minus plus sin x.
this is limit x tends to 0. This one 2 sec square x divided by sin x. Now write here 10x as sin x divided by cos x. Now this one sin x cancel. Now if we put x equal to 0, then cos 0 becomes 1, which is non-zero. So this is not of the form indeterminate. So use direct value. Put directly x equal to 0. So this is 2 sec square 0, which is 1 divided by cos 0, that is again 1. So answer is 2. This is the limiting value by using L'Hospital's rule. यहाँ दुई पटक सबभन्दा पहिले के गर्यो यो फंक्सनलाई ध्यान दिएर हेर्नु पर्ने कुरा पहिले चेक गर्ने L'Hospital's rule के को लागि हो त त्यो पनि सुरुमा तिमीहरुलाई भनिसकेको कुरा either 0/0 form or infinity/infinity form. Only these two forms. These two both forms are indeterminate form. That is meaningless form. That is, this has no meaning. The सबभन्दा पहिले x को ठाउँमा डाइरेक्टली 0 राख्ने लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्ट राखेर चेक गर्दा के पाइयो त 0/0 फर्म पाइयो 0/0 फर्म पाइयो जुन कि इन्डिटरमिनेट फर्म हो त्यसकारण हामीले के गर्यौं L'Hospital's rule डेरिभेटिभ गर्यौं न्युमरेटरको डेरिभेटिभ हेर्नु त 10 को sec स्क्वायर x को 1 त्यसैगरी डिनोमिनेटरको डेरिभेटिभ x को 1 sin x को cos x अब फेरि x को ठाउँमा 0 राख्दा के पाइयो 0/0 फर्म नहटेको पाइएको हुनाले यसलाई फेरि रिपिट गर्छौं हामी L'Hospital's rule फेरि रिपिट गर्नु भनेको फेरि न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई डिफरेन्सिएट गर्नु sec स्क्वायर को डेरिभेटिभ पावर रुल पहिले लाग्छ 2 into sec x फेरि sec x को डेरिभेटिभ लिन्छौं x को रेस्पेक्टमा जुन कि sec x into 10x अनि 1 को डेरिभेटिभ 0 फेरि 1 कांस्टेंट को डेरिभेटिभ 0 cos x को minus sin x minus into minus plus sin x अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर 2 sec स्क्वायर x छदै छ sin x पनि यहाँ छ 10x मा हामीले sin x पाउने हुनाले sin x by cos x लेख्ने sin x क्यान्सल भएर इन्डिटरमिनेट फर्म 0/0 हटेको हुनाले डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने भन्नाले एक स्टेप लेख्न सक्छौ यहाँ सक्छौ भने लेख 2 into sec स्क्वायर 0 divided by cos 0 भन्नाले x को ठाउँमा 0 राखियो अब x को ठाउँमा sec 0 भनेको 1 को स्क्वायर 1 cos 0 भनेको 1 डाइरेक्टली हुन त डाइरेक्टली लेखिन्छ यो लेख्दाखेरि अक्षर राम्रो यसरी यसको लिमिटिङ भ्यालु 2 पाइयो यो 2 वर्ष सोधेको छ 2070 and 2075 2 मार्क्समा एउटा क्वेशन L'Hospital's रुलबाट अनिवार्य हरेक वर्ष सोध्छ यो कुरा ध्यान दिनु यो पहिलो हिसाबले हेरिसकेपछि अब दोस्रो समको फेरि हेरौँ दोस्रो सम Question number 2. Again, question is using L'Hospital's rule, evaluate x square minus sin square x divided by x square. यो पनि 2 वर्ष सोधेको छ 2073 सेट D अनि 2074 सेट E 2 वर्ष सोधिसकेको क्वेशन अब के छ त सबभन्दा पहिले लिमिटिङ भ्यालु राखेर चेक गर्छु अगाडि जस्तै x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 0 यो पनि 0 0 - 0 भनेको 0 यो पनि 0 अर्थात के छ इन्डिटरमिनेट फर्म 0/0 0/0 फर्म आउने बित्तिकै के गर्छौं L'Hospital's rule एप्लाई गर्छौं भन्नुको अर्थ न्युमरेटर र डिनोमिनेटरलाई x को रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्ने x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x sin स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2 into sin x फेरि sin x को डेरिभेटिभ cos x अब यो डिनोमिनेटर x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x अब ध्यान दिनु x = 0 राख्दा
न्युमरेटर पनि 0 छ डिनोमिनेटर पनि 0 छ भन्नाले 0/0 फर्म हटेको छैन अर्थात् एल हस्पिटल्स रुल फेरि रिपिट गर्दा एउटा कुरा ध्यान दिने डाइरेक्ट डेरिभेटिभ लिँदा पनि हुन्छ अथवा तिमीहरूले उहिले पढिसकेको फर्मुला ट्रिग्नोमेट्रिक फर्मुला हेर त यसको डेरिभेटिभ प्रोडक्ट रुलमा लिनुको सट्टा 2 sin x * cos x लाई sin 2x पनि लेख्न पाए एकपटक लेख अनि डेरिभेटिभ गर्न सजिलो हुन्छ त्यसकारण यो स्टेप थप्ने तिमीहरूको बुकमा पनि बनाइदिएको छ क्यार वर्कआउट एक्जाम्पलमा sin 2x नलेखिकन र यो x² लाई x मात्रै दिएको छ यो कुरा ध्यान दिनु यहाँ धेरै फरक अब x = 0 राख्दा यो 0/0 फर्म अझै हटेको छैन त्यसकारण के गर्ने एल हस्पिटल्स रुल रिपिट गर्दा के भयो त 2x को डेरिभेटिभ 2 sin 2x को डेरिभेटिभ sin को डेरिभेटिभ cos 2x अनि एंगल 2x को डेरिभेटिभ 2 डिनोमिनेटरमा 2x को डेरिभेटिभ 2 अब हेर यहाँ 2 जहाँ x छैन अर्थात् यो नन जिरो हुने बित्तिकै इन्डिटर्मिनेट फर्म आउने कुरो भएन त्यसकारण डाइरेक्ट भ्यालु राख्दा कति भयो 2 - 2 यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा cos 0 डिवाइडेड बाइ 2 cos 0 भनेको 1 1 * 2 2 2 - 2 0 0/2 which is 0 so the required limiting value is 0 त्यसरी यसको भ्यालु 0 आएको छ हैन त एल हस्पिटल्स रुल यहाँ पनि हेर त एकचोटी यहाँ प्रयोग गरियो अर्कोचोटी यहाँ प्रयोग गर्यो दुईचोटी अघिल्लो हिसाबमा पनि दुईचोटी प्रयोग गरियो यहाँ पनि दुईचोटी एल हस्पिटल्स रुल लागेको छ यो क्वेशन तिमीहरूलाई 2 मार्क्समा सोधिरहेको छ यो अगाडि जस्तै यहाँ चाहिँ ध्यान दिने 2 sin x * cos x कतिजनाले के गर्छन् यो 2 कमन लिएर क्यान्सल गर्छन् अनि sin x * cos x को प्रोडक्ट रुलबाट निकाल्छन् त्यो पनि ठीक छ तर 2 sin x * cos x को sin 2x लेखेपछि डेरिभेटिभ गर्न अलिक सानो भयो त्यो कुरा ध्यान दिने हिसाब बनाउँदा कुन सर्टेस्ट मेथड हुन्छ त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ दुईटै तरिका ठिक हुँदा कुन एप्रोप्रिएट छ कुन सजिलो छ त्यो पनि ध्यान दिनु यो दोस्रो प्रब्लम फेरि हेर थर्ड प्रब्लम को रूपमा यो सप्लिमेन्ट्री 2073 मा सोधेको रहेछ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 log 10x डिवाइडेड बाइ log x यो तिमीहरूलाई 2073 सप्लिमेन्ट अब हेर अघिदेखि 0/0 मेथड र 0/0 फर्म आइरहेको फंक्सन अहिले पहिलो पटक इन्फिनिटी आएको छ x को ठाउँमा 0 राख्दा कति भयो 10 0 को भ्यालु 0 log 0 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ अनि यहाँ x को ठाउँमा 0 फेरि log 0 इन्फिनिटी सो हियर फंक्सन टेक्स द फर्म 0/0 as x tends to 0 so first write the form. This form should be either 0/0 or infinity/infinity. Then we can apply the formula L Hospital's rule. Now use L Hospital's rule. What is the meaning of L Hospital's rule? Differentiate numerator with respect to x and derivative of log is 1/x. Here x is 10x. Again, derivative of 10x is sec square x. This is the derivative of numerator. Now again, derivative of log x. Denominator is 1/x. Now we rearrange these terms. Rearrange garda ke payo hera ta x tends to 0 यो x numerator ma जान्छ x into sec square x divided by 10x. फेरि x को ठाउँमा 0 राखेर चेक गर 0 राखेर चेक गर्दा यहाँ x आफै भएको हुनाले यसले 0 बनायो यहाँ 10 0 0 छ भन्नाले
0/0 अझै हटेर रहेछ। इन्फिनिटी चेन्ज भएर के आयो 0/0 मा आइसक्यो। 0/0 मा आइसक्यो भन्नाले 0/0 को लागि पनि एल हस्पिटल्स रुल न्युमरेटर हेर त आफैमा प्रोडक्ट रुल इन्टु मा भएको हुनाले प्रोडक्ट रुल लाउने फर्स्ट फंक्शन इन्टु सेकेन्ड फंक्शन दैट इज x फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव अफ sec square which is 2 sec x into sec x into 10x. First function into derivative of second function plus second function sec square x into derivative of x is 1 whole of 1. Now derivative of 10x which is sec square x. त्यसरी डिफरेन्शिएट गर्यो। डिफरेन्शिएट गर्दा अब रिअरेन्ज गर्नुको सट्टा के गर्ने सबभन्दा पहिले यहाँ डिनोमिनेटरमा हेर त x को ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै यो 1 हुँदो रहेछ which is नन जिरो। 0 अथवा इन्फिनिटी डिनोमिनेटरमा नआउन्जेलसम्म इन्डिटर्मिनेट फर्म हुँदैन भन्नाले इन्डिटर्मिनेट फर्म छैन एल हस्पिटल्स रुल अब लाउनु पर्दैन। दुई पटक लगाइसक्यो तेस्रो पटक पनि लाउने हिसाब हुन्छ तर त्यसको लागि के चाहियो त आइदर इन्फिनिटी फर्म अर 0/0 फर्म। यो दुईटै मध्ये कुनै फर्म नभएको हुनाले डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने x को ठाउँमा 0 राख्ने x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 0 भएको हुनाले यो पुरै टर्म के हो त 0 0 यहाँ 0 राख्दा sec 0 भनेको 1 1 को स्क्वायर 1 फेरि यो sec 0 1 अर्थात् लिमिटिङ भ्यालु कति आयो त 1। यसरी यो थर्ड क्वेशन जसको एन्सर कति पाइयो 1 पाइयो। पहिलो पटक तिमीहरूले हेरिसक्यो इन्फिनिटी फर्म भएको सम इन्फिनिटी फर्म भए पनि हामीले के प्रयोग गर्छौँ एल हस्पिटल्स रुल नै प्रयोग गर्छौँ। एल हस्पिटल्स रुल प्रयोग गर्दा यसको डेरिभेटिभ यहाँ गरियो log 10x को के हो त 1/10x अनि 10x को फेरि डेरिभेटिभ sec square x अनि log x को डेरिभेटिभ 1/x। अब रिअरेन्ज गर्दा यो x के हो न्युमरेटरमा गयो x into sec square x divided by 10x। अब यो प्रोडक्ट रुल 0/0 फर्ममा आएको हुनाले फेरि एल हस्पिटल्स रुल रिपिट गरेँ अनि यो प्रोडक्ट रुलमा x फर्स्ट फंक्शन डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन which is 2 sec x against sec x derivative of sec x is sec x into 10x plus second function into derivative of x is 1. Now derivative of denominator 10x को derivative sec square x। अब के छ हेर त x को ठाउँमा डाइरेक्टली 0 राख्दा यो 0 यो 1 यो 1 त्यही कुरा राखियो एन्सर कति आयो। यो थर्ड क्वेशन एक्जाममै सोधेको क्वेशन फेरि हेरे यो सप्लिमेन्ट्रीमा सोधे हो। अब 73 मै सोधेको एउटा क्वेशन अर्को क्वेशन छ क्लियर चौथो क्वेशनको रूपमा क्वेशन सोध्ने एउटै तरिका युजिङ एल हस्पिटल्स रुल इभ्यालुएट लिमिट x टेन्ड्स टु 0 x minus sin x into cos x divided by x 2073 seats। यो तिमीहरूको बुकमा पनि छ यो क्वेशन हेर्दा x को ठाउँमा 0 डाइरेक्टली राख्दा के भइरहेछ यो 0 sin 0 ले 0 बनायो 0 minus 0 भनेको 0 यो पनि 0 अर्थात् 0/0 फर्म फेरि 0/0 फर्म भन्नाले हाम्रो मेथोडोलोजी सेम कुरा रिपिट भइरहेछ। एउटा क्वेशन अनिवार्य सोध्ने कुरा अन्तर्गत हेर त अब डेरिभेटिभ गर्दा के हो x को डेरिभेटिभ 1 अब sin x into cos x अब मैले अघि आएको हुनाले अहिले एल हस्पिटल्स रुल नलौ पहिले रिअरेन्ज गर यसलाई x माइनस यसलाई के गर्न पाइयो त यसलाई हेर त 2 ले गुणा गरेर 2 ले डिवाइड गर्ने यो 2 into sin x into cos x भनेको sin 2x अनि यो 1/2 लाई 1/2 ले लेख्न पाइयो डिवाइडेड बाइ x
sin 2x लेख्दा डेरिभेटिभ अलिक सजिलो हुने हुनाले र पहिलेको सममा sin 2x लेख्न भनेको हुनाले मैले प्रोडक्ट रुल नलाएर यसमा रिपिट गरेँ। अब यो 0/0 फर्ममा भएको हुनाले डेरिभेटिभले अलिक सजिलो हुन्छ। x को डेरिभेटिभ 1/2, कोएफिसिएन्टको डेरिभेटिभ सेम, sin 2x को cos 2x अनि एंगल 2x को डेरिभेटिभ 2, x क्यूब को डेरिभेटिभ 3x², यो 2 र 2 क्यान्सल। अब हेर x 0 हुँदा यो त 0 छँदैछ, त्यसकारण न्युमरेटर फेरि चेक गर्ने। cos 0 भनेको 0 हुन्छ, 1 हुन्छ, 1 - 1 0 हुन्छ, अर्थात् फेरि हामीले एल हस्पिटल्स रुल लाउनु पर्ने अवस्था आयो। किनभने यो के छ, इन्डिटर्मिनेट फर्म 0/0 नै रहेछ, हटेको छैन। त्यसकारण यो सेकेन्ड टाइम एल हस्पिटल्स रुल फेरि रिपिट गर्ने। नाउ लिमिट x टेन्ड्स टु 0, 1 को डेरिभेटिभ 0, cos 2x को माइनस sin 2x को माइनस माइनस प्लस sin 2x अनि एंगल sin 2x को डेरिभेटिभ 2, डिनोमिनेटर 3x² को डेरिभेटिभ 6x। अब दुईचोटि एल हस्पिटल्स रुल लगाइसकेदा पनि 0/0 फर्म अझै हटेको छैन। अझै हटेको छ भने पहिलो पटक के हो त, थर्ड टाइम पनि एल हस्पिटल्स रुल यहाँ प्रयोग गर्ने, विच इज अगेन 0/0 फर्म। फेरि 0/0 फर्म लाउनु पर्ने हो। पहिले एकचोटि लेखौँ यसैलाई। 0 प्लस यति भनेको 2 sin 2x डिवाइडेड बाई 6x। क्यान्सल गर्दा पनि हो, नगरे पनि हो, केही फरक पर्दैन। क्यान्सल गर्नु छ, 2 3 जा 6 हुन्छ, क्यान्सल गर्न पायो। नगरे पनि 0/0 फर्म नहटेको हुनाले हैन, पछि त क्यान्सल भइहाल्छ। एल हस्पिटल्स रुल फेरि रिपिट गर्नु। फेरि रिपिट गर्दा के पाइयो, हेर त, एल हस्पिटल्स रुल प्रयोग गर्दा यसको डेरिभेटिभ 2, sin 2x को cos 2x, एंगल 2x को 2, डिनोमिनेटर 6x को डेरिभेटिभ 6। अब 6 नन जीरो भएको हुनाले इन्डिटर्मिनेट फर्म हट्यो। तेस्रो पटक एल हस्पिटल्स रुल लगाइसकेपछि 0/0 फर्म हटेको हुनाले डाइरेक्ट भ्यालु प्रयोग गर्नु। 2 x को ठाउँमा 0 राख्दा cos 0 which is 1, 2 divided by 6, 2 ले 3 times, cos 0 भनेको 1, 1 into 2 भनेको 2, 2/3, so limiting value is 2/3। त्यसमा पहिलो पटक हेरिसक्यो, 3 पटक पनि एल हस्पिटल्स रुल लाउनु पर्यो। हेर्नु यो चाहिँ तिनीहरूको चौथो क्वेशनको रूपमा थियो। मैले आज बनाएको चौथो प्रोब्लमको रूपमा यसरी पढ्नु। फेरि हेर, पाँचौं समको रूपमा अर्को सम पनि हेर्नु। 72 मा सोधेको क्वेशन। Again, question is using L Hospital's rule, evaluate or find the limiting value. Limit x tends to 0, x into e to the power x minus log 1 plus x divided by x square. यो तिमीहरुलाई 2072 सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको छ। मैले सबै हिसाबहरु क्वेशन ब्याङ्कबाट ल्याएको छु। हुन त टेक्स्ट बुकमा पनि त्यही क्वेशनहरु छ त्यहाँ। अब हेर्दै यो के छ, x equal to 0 अघि जस्तै डाइरेक्टली राख्दा के हुन्छ, यो 0 यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा log 1 को भ्यालु थाहा छ, 0 नै हुन्छ। 0 minus 0 भनेको 0, यो 0 अर्थात् 0/0, 0/0 डिफरेन्शिएट गर्ने। डिफरेन्शिएट गर्दा पहिलो फंक्सन इन्टु मा भएको हुनाले प्रोडक्ट रुल लाउने। फर्स्ट फंक्सन इन्टु सेकेन्ड फंक्सन। फर्स्ट फंक्सन
derivative of ex is ex plus second function into derivative of first function. First function x into derivative of second function plus second function into derivative of first function. Now derivative of logarithmic function, which is 1 divided by 1 plus x. You numerator को derivative गर्नु divided by our denominator को derivative x square को derivative 2x. हेरिएर derivative के गरियो त यो प्रोडक्ट मा भएको हुनाले प्रोडक्ट टु फर्स्ट फंक्शन x सेकेन्ड फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डेरिवेटिभ सेम एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस सेकेन्ड फंक्शन इन्टु डेरिवेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन x को डेरिवेटिभ 1 माइनस log को डेरिवेटिभ log x को 1/x भयो जस्तै यसको डेरिवेटिभ के हो त 1/1 plus x अनि यहाँ डिनोमिनेटर x स्क्वायर को डेरिवेटिभ 2x. अब हेर लिमिट x tends to 0 you x into e to the power x plus e to the power x minus same step मैले लेखे हो. अब चेक गर x को ठाउँमा 0 राखेर x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 0 यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा e को पावर 0 भनेको 1 यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा 1 divided by 1 भनेको यो पनि 1 1 minus 1 0 यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा यो पनि 0 अर्थात के छ त 0/0 फर्म अझै रहन्छ. 0/0 फर्म रहेको हुनाले एल हस्पिटल्स रुल अझै हामी के गर्छौं पुनः एप्लाई गर्छौं. एल हस्पिटल्स रुल एप्लाई गर्दा अघिकै एउटा प्रोडक्ट टु भन्नाले यही कुरा सेम आयो कि आएन. फर्स्ट फंक्शन इन्टु डेरिवेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन प्लस सेकेन्ड फंक्शन इन्टु डेरिवेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex को डेरिवेटिभ ex. अब यसको डेरिवेटिभ ध्यान दिने. यसको डेरिवेटिभ के हुन्छ 1/1 plus x स्क्वायर को डेरिवेटिभ माइनस 1/1 plus x होल स्क्वायर. माइनस आउने हुनाले माइनस इन्टु माइनस प्लस डिवाइडेड बाइ 2x को डेरिवेटिभ 2. अब हेर त यो 2 जहाँ 0 छैन इन्फिनिटी पनि छैन त्यसकारण इन्डिटरमिनेट फर्म आउँदैन अर्थात लिमिटिङ भ्यालु डाइरेक्ट राख्ने. डाइरेक्ट राख्दा के भइरहेछ x को ठाउँमा 0 राख्दा यो टोटली 0 x को ठाउँमा 0 राख्दा e को पावर 0 भनेको 1 फेरि यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा e को पावर 0 भनेको 1 यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 1 स्क्वायर भनेको 1 अर्थात यो पनि 1 divided by 2 अर्थात कति हो 3/. यसरी यो हेर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो किसिमको सम भए पनि हाम्रो डेरिवेटिभले के गर्छ यो लिमिटिङ भ्यालु निकाल्न डेरिवेटिभको एप्लिकेसन भन्नाले डेरिवेटिभमा पुरै हैन 11 मै डेरिवेटिभ रिपिट गरिसकेका छु 11 को पटक पटक पढेर रहेछु डेरिवेटिभ सब छर्लङ्ग भएको हुनाले 12 मा के दिएको हो त 11 मा के थियो लिमिट पढो त्यसपछि डेरिवेटिभ आउँथ्यो त्यसको प्रयोग गर्न. अहिले के छ एप्लिकेसन अफ डेरिवेटिभ प्रयोग गर्दै लिमिटिङ भ्यालु निकाल्नु ठीक रिभर्स. हामी डेरिवेटिभको प्रयोगले लिमिट निकाल्ने प्रोसिड्युर नै के हो त एल हस्पिटल्स. एल हस्पिटल भन्ने म्याथमेटिशियनले दिएको रुल भएको हुनाले एल हस्पिटल्स. यसरी यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशनको रूपमा बनाइयो. नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ. आजको 6औं सम जुन कि टोटली बुकबाटै रहेछ हेर त लिमिट x टेन्ड्स टु 0 सजिलो 10ax divided by 10ex 2072 c सेट c मा सोधेर कसरी सजिलो भयो हेर. यो भ्यालु राख्दा के भइरहेछ x को ठाउँमा 0 राख्दा 10 0 भनेको 0 again 10 0 is 0 so this is of the form 0/0
0/0 फर्म भएको हुनाले एल हस्पिटल्स रुल 10 को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर अनि एंगल AX को डेरिभेटिभ A फेरि 10 को डेरिभेटिभ सेक स्क्वायर अनि एंगल BX को डेरिभेटिभ B A र B के हो त कांस्टेंट हो अब यहाँ x को ठाउँमा 0 राख्ने बित्तिकै सेक 0 भनेको 1 अर्थात 1 हुन्छ 1 into A भनेको A यहाँ सेक 0 1 हुन्छ 1 into B भनेको B अर्थात इन्डिटर्मिनेट फर्म छैन भने डाइरेक्ट भ्यालु राख्ने अर्थात के हो A into सेक स्क्वायर 0 यो पनि B into सेक स्क्वायर 0 अलिक सानो भयो हुनाले फेरि भ्यालु राख 1 स्क्वायर B into 1 स्क्वायर अर्थात के हो त A पाइ एकदमै सजिलो छ यो छैटौं समको रूपमा तिमीले अहिलेसम्म जम्मा 9 वटा क्वेशन सोधेको रहेछ क्वेशन ब्याङ्कबाट निकाल्दा यो एल हस्पिटल्स रुलबाट छैटौं सकेपछि हेरौँ त सातौं समको रूपमा Question सोध्ने तरिका सेम limit x using L Hospital's rule evaluate limit x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x square यो सोधे आछ तिमीहरुलाई 2069 set A and 2072 set D question के गर्छु यो क्वेशनमा सबभन्दा पहिले चेक गर x को ठाउँमा 0 राख्दा के भइरहेछ x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 1 यो 0 -1 अर्थात 1 - 1 0 यो पनि 0 अर्थात 0/0 फर्म the given function takes the form 0/0 so apply L Hospital's EX को डेरिवेटिव सेम EX x को डेरिवेटिव 1 1 को डेरिवेटिव 0 x स्क्वायर को डेरिवेटिव 2x अर्थात कति को लिमिट x टेंड्स टू 0 e to the power x minus 1 divided by 2x अब फेरि हेर x को ठाउँमा 0 राख्दा यो e को पावर 0 1 1 minus 1 0 यो पनि 0 अर्थात 0/0 फर्म हटेको छैन हटेको छैन भने फेरि रिपिट गर लिमिट x टेंड्स टू 0 ex को डेरिवेटिभ ex 1 को डेरिवेटिभ 0 2x को डेरिवेटिभ 2 0/0 फर्म हटिसक्यो अब डाइरेक्ट x को ठाउँमा 0 राख्दा e को पावर 0 डिवाइडेड बाइ 2 e को पावर 0 भनेकै 1/2 सो लिमिटिङ भ्यालु इज 1/2 यो लिमिटिङ भ्यालु यसको हाम्रो सातौं प्रोब्लमको रूपमा हेर त्यसमा एक्सपोनेन्शियल फंक्सन पनि अल्जेब्रिक पनि हैन दुईटै फंक्सनको मिश्रित सम x को ठाउँमा 0 राख्दा चेक गर्दा हामीले के पायौं 0/0 फर्म पायौं अर्थात एल हस्पिटल्स प्रयोग गर्यो यसको डेरिभेटिभ ex को डेरिभेटिभ सेम ex x को डेरिभेटिभ 1 1 को डेरिभेटिभ 0 x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x यसैलाई फेरि लेखियो अनि फेरि 0/0 फर्म भएको हुनाले एल हस्पिटल्स रुल रिपिट गरे रिपिट गर्दा एक्सपोनेन्शियल फंक्सनको सेम 1 को 0 अनि 2x को 2 अब x को ठाउँमा 0 राख्दा e को पावर 0 डिवाइड बाइ 2 e को पावर 0 भनेको 1 भएको हुनाले 1/2x यो हाम्रो सातौं क्वेशनको रूपमा अब अलिकति लामो सम आठौं समको रूपमा
Again, question is using L Hospital's rule, evaluate limit x tends to 0, e to the power x plus e to the power minus x minus 2 cos x divided by sin square x. यो तिमीहरुले सोधेको छ 2069 supplementary अनि 2071 set D मा अब के हो त यो फंक्सनमा x को ठाउँमा 0 राख्दा के भइरहेको छ 0 राख्दा यो 1 x को ठाउँमा 0 राख्दा यो पनि 1 1 plus 1 2 यहाँ 0 राख्दा 2 into 1 भनेको -2 2 minus 2 0 यो पनि 0 अर्थात 0 by 0 फर्म 0 by 0 फर्म अब के गर्छु एल हस्पिटल्स रुल एप्लाई गर्छु लिमिट x tends to 0 ex को डेरिभेटिभ सेम ex अब यसको डेरिभेटिभ एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेम हुन्छ तर पावर को डेरिभेटिभले -x को डेरिभेटिभ -1 आउने हुनाले डाइरेक्टली यहाँ लेख्न पायो -e to the power -x गर्दै यसको डेरिभेटिभ सेम आउने हो तर पावर को डेरिभेटिभ -1 हुन्छ तर त्यसकारण साइन माइनस लेख्न अब cos x को डेरिभेटिभ -sin x minus into minus plus 2 into sin x sin square x को डेरिभेटिभ पहिले पावर रुल 2 sin x फेरि sin x को डेरिभेटिभ cos x अब यो ठुलो बनाउने र सानो बनाउने आफ्नै आफ्नो मैले अघि नै भनिसके 2 sin x into cos x लाई sin 2x लेख्यो भने अलिक छोटो पनि हुन जान्छ राख limit x tends to 0 e to the power x minus e to the power minus x plus 2 sin x यो भनेको sin 2x अब हेर x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 0 by 0 फर्म हट्या छैन फेरि यो 0 by 0 फर्म छँदै छ त्यसकारण एल हस्पिटल्स रुल एप्लाई गर्दा के हो त अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ex को डेरिभेटिभ अगाडि जस्तै सेम यसको डेरिभेटिभ माइनस आउने हुनाले माइनस इन्टु माइनस प्लस e to the power minus x sin x को डेरिभेटिभ cos x हुन्छ त्यसकारण 2 cos x अब यसको डेरिभेटिभ sin 2x को डेरिभेटिभ cos 2x अनि यो 2x को डेरिभेटिभ 2 अब हेर x को ठाउँमा 0 राख्दा यो cos 0 1 हुन्छ 1 into 2 भनेको 2 which is non zero भएको हुनाले डाइरेक्ट लिमिटिङ भ्यालु राख्ने लिमिटिङ भ्यालु राख्दा के पाइयो त e को पावर 0 प्लस e to the power minus 0 भनेको पनि 0 नै हो 2 into cos 0 यहाँ 2 into cos 0 कति हो त e को पावर 0 1 अगेन e को पावर 0 1 यो 1 हुन्छ 1 into 2 भनेको 2 यो 1 हुन्छ 1 into 2 भनेको अर्थात 4 by 2 that is 2 यसरी यसको लिमिटिङ भ्यालु 2 रहेछ फेरि एकचोटि हेर यसलाई एल हस्पिटल्स रुल को इम्पोर्टेन्ट सम को रूपमा हो यो सम इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई कति जनाले मैले भनिसके 2 sin x into cos x गर्छन् र डेरिभेटिभ गर्दा यही प्रोडक्ट लाउँदै कति जनाले बिगारेको पनि अवस्था छ त्यसकारण यसलाई sin 2x लेखेरै गर अलिक सजिलो हुन्छ अब हेर यसलाई के गरियो त चेक गर्दा हामीले 0 by 0 पायौं डिफरेन्शिएट गर्यो ex को डेरिभेटिभ सेम यसको डेरिभेटिभ अनि पावर को डेरिभेटिभ -x को -1 भएको हुनाले -e to the power -x cos x minus sin x हुन्छ minus plus 2 sin x और sin square x को 2 sin x into cos x यो 2 sin x into cos x लाई sin 2x लेखे न्युमरेटर सेम लेखे अब यो 0 by 0 फर्म अझै रहेको हुनाले एल हस्पिटल्स रुल रिपिट गरे अर्थात डिफरेन्शिएट गरियो यसको डेरिभेटिभ हेर त सेम
यसको डेरिभेटिभमा माइनस आउने हुनाले माइनस इन्टु माइनस प्लस e to the power minus x. sin x को डेरिभेटिभ cos x भन्नाले 2 cos x. अनि यो sin 2x को कति हो त cos 2x इन्टु एंगल को डेरिभेटिभ 2. अब के हो भ्यालु राख्यो x को ठाउँमा 0 राखेर लेख्यो यो पुरै अनि भ्यालु राख्दाखेरि सिम्प्लिफाई गर्दा हामी एन्सर कति पायौं अब यो एल हस्पिटल्स रुल लास्ट सम को रूपमा एउटा हेर 2069 सेट बी मा सोधिएको क्वेशन limit x tends to 0 x minus sin x divided by x. यो तिमीहरुलाई 2069 सेट यो 9th number question. सोध्ने तरिका त्यही हो using L hospitals to evaluate or only evaluate. Using L hospitals rule नभने पनि 12 क्लास को लिमिट के हो त L hospitals rule एप्लाई गर्ने नै यहाँ के छ भने x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 0 minus 0 भनेको 0 0 by 0 यदि सेम 0 by 0 फर्म अर्थात L hospitals rule एप्लाई गर्ने लिमिट x tends to 0 x को डेरिभेटिभ 1 sin x को डेरिभेटिभ cos x x cube को डेरिभेटिभ 3x square x को डेरिभेटिभ 1 sin x को cos x x cube को 3x square अब हेर x को ठाउँमा 0 राख्दा यो cos 0 1 भएको हुनाले 1 minus 1 0 यो पनि 0 अर्थात 0 by 0 हटेर नै रहेछ हटेको छैन भने के गरिन्छ फेरि L hospitals rule रिपिट गर्ने सेकेन्ड टाइम L hospitals rule लाउने लाउँदा के हो त 1 को डेरिभेटिभ 0 cos x को डेरिभेटिभ माइनस sin x माइनस माइनस प्लस sin x 3x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 6x अझै 0 by 0 हटाएर रहेछ एक पटक यसैलाई लेखौं sin x divided by 6x यो अझै 0 by 0 फर्ममा भएको कारणले गर्दा थर्ड टाइम पनि L hospitals rule लाउने लाउँदा के हो त लिमिट x tends to 0 sin x को डेरिभेटिभ cos x 6x को डेरिभेटिभ 6 here denominator should be here denominator is non-zero so put directly x equal to 0 so this is cos 0 divided by 6 which is 1 by 6 so answer is 1 by 6 सरी हेर त लिमिट निकाल्ने कुरा L hospitals rule बाट यहाँ कति पटक L hospitals rule लाग्यो एक पटक यहाँ लायो फेरि 0 by 0 फर्म नहटेको हुनाले रिपिट गर्यो दोस्रो टाइम लाग्यो फेरि 0 by 0 नहटेको हुनाले तेस्रो पटक पनि L hospitals rule लाग्यो अनि मात्रै 0 by 0 हट्यो र x को ठाउँमा 0 राख्दा यो 1 by 6 आयो एउटा कुरा ध्यान दिने यहाँ sin थीटा by थीटा थीटा tends to 0 भनेर फर्मुला प्रयोग गर्ने होइन सुरुमै लेखेको छ युजिङ L hospitals rule कति जनाले फेरि फर्मुला एप्लाई गर्छन् एप्लाई गर्यो भने एक स्टेप एक पटक L hospitals rule नलाएको ठहरिन्छ त्यसकारण यहाँ L hospitals rule को मात्र मद्दत लिने अर्थात डेरिभेटिभ को मात्र मद्दत लिएर लिमिट निकाल्ने यसरी तिमीहरू L hospitals rule बाट हेर्यौ हिजो मैले लेन्दी लङ क्वेशन एन्सर बनाएको थिएँ जहाँ अलिकति लामो भएको हुनाले केही क्वेशनहरु मात्र बन्यो र केही क्वेशनहरु बाँकी नै थियो हिजो अलिकति म अप्ठ्यारो समको रूपमा एउटा सम बनाउन गइरहेको छु हेर हिजोकै यो आजको चाहिँ L hospitals rule सकेपछि हिजोको एउटा सम के छ त हिजोको हेर त क्वेशन हिजोकै क्वेशन हो फाइन्ड फ्रम
first principles the derivative of पहिले 18 क्वेशनको रूपमा log cos inverse x जुन चाहिँ तिमीहरुलाई सोधेको छ दुई पटक सोधेको रहेछ 2069 सप्लिमेन्ट्रीमा र 2072 सेट डीमा अलिकति क्लासमा पनि तिमीहरुलाई अप्ठ्यारो लागेको एक दुईजनाले सोधेकै क्वेशन हो डिभिजन क्लासमा सोधेको थियो कतिजना एब्सेन्ट भएको अवस्था पनि थियो हेर अब यसलाई कसरी बनाउँछ हिजो जस्तै सेम हिजोको क्लास लिएका छौ भने सेम तरिकाले के गर्यो x को फंक्सन भएको हुनाले सुरुमै दिएको फंक्सनलाई fx मान्ने कति छ त log cos इन्भर्स x अब यसपछि के गरिन्छ फंक्सन अफ x प्लस h यो कसरी निकाल्ने x को ठाउँमा x प्लस h लेखेर हेर त कति को log cos इन्भर्स x को ठाउँमा x प्लस h अब यो के हो फर्स्ट प्रिन्सिपल मेथड भनेको डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ प्रयोग गर्ने र हामीले डेरिभेटिभ को डेफिनेसन थाहा भएकै हुनाले लेखौं युजिङ डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभ which is derivative of fx denoted by f dash x is limit h tends to 0 function of x plus h minus function of x divided by h अब यो दुईटै फंक्सन को भ्यालु यहाँबाट राख्ने राख्दाखेरि कति हो लिमिट h tends to 0 फंक्सन अफ x plus h कति छ log cos इन्भर्स x plus h माइनस फंक्सन अफ x भनेको log cos इन्भर्स x डिवाइडेड बाइ h यसलाई f dash x को भ्यालु यसलाई फर्स्ट इक्वेसन मानौं अब हामी स्पेशल सब्स्टिट्युसन हिजो जस्तै के गर्छौं यो log को cos इन्भर्स x लाई y र यो cos इन्भर्स x प्लस h लाई y प्लस k मान्छौं same now putting cos inverse x as y and cos inverse x plus h as y plus k then हेर त यहाँ डेफिनेसनमा के छ h को लिमिटिङ भ्यालु 0 छ 0 छ भने के हो यहाँ h को ठाउँमा 0 राख्दा कति हो cos इन्भर्स x भनेको y y र y क्यान्सल भएर k को ठाउँमा कति हुने हो 0 हुने हो सो राइट हियर देन k tends to 0 as h tends to 0 अब भ्यालु राखौं फर्स्टमा राखौं यो फर्स्टमा भ्यालु राख्ने कति हो त नाउ फ्रम फर्स्ट f dash x becomes limit h tends to 0 which is same as k tends to 0 this is limit h tends to 0 log यसको भ्यालु y plus k मानिएको छ माइनस log यो y मानियो डिवाइडेड बाइ h अब हिजो जस्तै रिपिट गर्दा log को भ्यालु हेर त log a minus log b भनेको log a divided by b divided by h अब यसलाई सेम लिमिट h tends to 0 k tends to 0 log y divided by y which is 1 plus k by y divided by h अब हेर्नु यहाँ फर्मुलामा लग्दा लिमिट यहाँ k by y मैले हिजो लेखाएकै फर्मुला हेर त यहाँ हिजो लेखाएको थिएँ मैले फेरि हेर लिमिट x tends to 0 log 1 plus x डिवाइडेड बाइ x को भ्यालु कति हुन्छ 1 हुन्छ यहाँ x को ठाउँमा कति k by y
त k by y लाई x मान्दै यो फर्मुला लाउँदा कति हो लिमिट k by y tends to 0 log 1 plus k by y divided by k by y अब रिअरेन्ज गर्दा ब्यालेन्स गर्दा कति हो k by y into x अब हेर यसको भ्यालु 1 यसको भ्यालु 1 हुन्छ यहाँ चाहिन्छ मलाई पहिले यो अगाडिको स्टेप हो यो अगाडिको स्टेप यहाँ यसको भ्यालु कति 1 अब यो लिमिट भनेको हाम्रो के छ यहाँ लिमिट थप्दा हुन्छ लिमिट s tends to 0 k tends to 0 यसलाई अझ ब्राकेटमा राखिदियो फर्मुलाको लागि छुट्याइदियो 1 आयो अब यो y मा लिमिटले केही असर नगर्ने हुनाले 1 by y लिमिट अब ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो ठिक हिजो भन्दा इन्भर्स सर्कुलर फंक्सन भएको हुनाले अलिकति एक स्टेप यहाँ हेर्दा cos इन्भर्स y x equal to y cos इन्भर्स x plus x equal to y plus k हामी इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनको फर्मुला नपरिसकेको हुनाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सनको मात्रै पढ्या हुनाले सबभन्दा पहिले यसलाई के गर्ने ट्रिग्नोमेट्रिकमा चेन्ज गर्ने यहाँबाट हेर्दा के हुन्छ x equal to कति हुने हो cos y अनि x plus h equal to यहाँबाट कति हुने हो cos y plus k यसमा हामीले के गर्छौं h को भ्यालु राख्छौं यहाँ h को भ्यालु राख्ने अर्थात कति हो त यो अलिकति ध्यान दियो है यो h भनेको यो चाहिँ मुनि हो है यहाँ करेक्सन गर यो मुनि हो यहाँ h करेक्सन गर्ने त्यहाँ यसको भ्यालु 1 लेख्यो यो 1 by y लेख्यो के भनेको के ले राख्ने अर्थात यहाँ k tends to 0 h को भ्यालु यहाँबाट हेर्दा त कति हुन्छ h को भ्यालु कति हो त cos y plus k minus x x को ठाउँमा cos y भनेको कति cos y plus k minus cos y यदि आयो भ्यालु राख्दा यो x को भ्यालु यहाँ राखियो यहाँबाट अब हेर त 1 by y into limit k tends to 0 k divided by cos a minus cos b 2 sin a plus b by 2 into sin b minus a by 2 so minus अगाडि लेख्दा a minus b by 2 u minus 1 by 2 sin y y को भ्यालु मैले यहाँ हेरिसक्यो cos x रहेछ y को भ्यालु cos x छ इन्भर्स सर्कुलर फंक्सनमा कति लेखेको छ cos x equal to y अब यो माइनस ल्याइसक्यो 2 पनि ल्याइसक्यो यता लिमिट k tends to 0 k divided by sin यो y plus y 2y by 2 भनेको y plus k by 2 अब यो sin plus y minus y cancel बनाले k by 2 अब यसमा फर्मुला 1 divided by 2 into cos x limit k tends to 0 1 divided by sin y plus k by 2 यहाँ लेख्ने अनि यो फर्मुलामा लाउँदा यो डिनोमिनेटरमा भएको हुनाले लिमिट थीटा टेन्ड्स टु 0 sin थीटा अब यो k लाई मुनि ल्याउँदा k by 2 किन न्युमरेटर भनेकै के हो त डिनोमिनेटरको डिनोमिनेटर हो अब यसलाई ब्यालेन्स गर्न के चाहियो ब्यालेन्स गर्न 2 चाहियो 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अब यो -1/2 cos x k को ठाउँमा 0 राख्दा यो 1 divided by sin y plus 0 into 1 divided by यसको भ्यालु 1 अनि यो 2 र 2 क्यान्सल
अब हेर -1/cos x यो sin y भनेको cos y मा लाने, किन cos y को भ्यालु हामीसँग के छ x रहेछ। यो sin y भनेको कति 1 - sin cos square y। क्वेश्चन कता राख्ने क्वेश्चन त्यसो मैले मेटिसकेको हुनाले cos inverse x equal to y मानेका छौँ। यसबाट x को भ्यालु cos y हैन। यहाँ हेर त यहाँ मैले y को भ्यालु cos inverse x हो। करेक्सन गर cos inverse x हो। cos x नभएर cos inverse x रहेछ। अब हेर त यहाँ -1 divided by cos inverse x अनि यहाँ cos y को भ्यालु कति छ x छ। x छ भने कति हो त √1 - x स्क्वायर। यति आन्सर। यो लामो क्वेशन एकदमै लामो डेरिभेटिभ अलिकति अल्मलिने खालको ध्यान दिने। यो सब्स्टिट्युसन मेथडमा y को भ्यालु त्यहाँ स्पष्ट रूपमा छ। अगाडि मैले मेटिसकेको हुनाले अलिकति अल्मली cos inverse x लाई y लेखेको हुनाले y को ठाउँमा कति लेख्न पाइयो cos inverse x। अगाडि सब्स्टिट्युसनमा छ त्यहाँ स्टिक ल यति राख्नु। थ्यांक यू।